மேன்மைப்படுத்தவும் ஆண்டவரே, அவர்களுடைய வாழ்க்கையில நீர் வெளிப்படக்கூடியவராக இருக்கத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. வந்திருக்கிற ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் நீர் விசாரிக்கத்தக்க, தொடத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். ஆரம்பம் தொடங்கி முடிவு வரை உம்முடைய வல்லமையின் பிரசன்னம் நாங்கள் ருசிக்க, அனுபவிக்க எங்களுக்கு கிருபை தாரும் சுவாமி. நீர் இல்லாத ஆராதனை அது ஆராதனை இல்லை சுவாமி. உம்மை ஆராதிக்கவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம், உம்மை தேடவே நாங்கள் வந்திருக்கிறோம். எங்களுடைய உள்ளமும் எங்களுடைய எண்ணமும் ஆண்டவரே இந்த நாளை நீர் ஒன்றுபடுத்தி வரத்தக்க நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, we know this worship belongs to you, Lord. We have come to worship you and you alone, Lord. Therefore, in this time of worship, Lord, bind our hearts and mind together, Lord, as one people with one voice in one spirit, Lord. We want to lift up your name, Lord. We want to glorify you, magnify you, Lord, and see, Lord, oh, and see your glory, Lord, manifested in our midst, Lord. Bless us, Lord. Bless each one of us, Lord. And indeed, Lord, cast off all works of darkness, Lord. Let our heart be pure before you. Let us come, Lord, as one, Lord, who serve the holy God, Lord. ஆண்டவரே, பரிசுத்த உள்ளத்தோட உம்மை தேடி நீர் பரிசுத்தர் என்று எண்ணி வரத்தக்க இயேசு இனிய நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென், ஆமென். பாருங்கள், நம்ம யாவரும் தேவனை நோக்கி பார்ப்போம். தேவனை நோக்கி அவருக்கு பாடும் ஒவ்வொரு துதி பாடலையும் அவருக்கே செலுத்துவோம். ஆம், இவ்வேளையில் we look up to him. We look up to him. At whatever situation we are, he is the sovereign Lord who will take care of us, lead us. Thank you. Thank you for being with us. Thank you. Let his love be with us, Father. Let his love surround every one of us, especially, Lord, all those who are participating in this service, Father. Be with us, Lord. Lord, we look up to him and praise him and glorify him at this moment. கஷ்டங்கள் சூழ்ந்திடும், துன்பம் துக்கம் வரும், இன்பத்தில் துன்பம் நேர்ந்திடும், இருளாய் தோன்றும் எங்கும், சோதனை வரும் வேளையில் சொற்கேட்கும் செவியிலே, பரத்திலிருந்து ஜெயம் வரும், பரன் என்னை காக்க வல்லோ. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு. காக்கும் வல்ல மீட்பர் உண்டேனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே. Yes, our Lord, just look up. Just ஐயம் இருந்ததோர் காலத்தில் ஆவி குறைவால் தான் மீட்பருதீர வேலத்தால் சத்துருவை வென்றேன். என் பயம் யாவும் நீங்கிற்று, இயேசு கை தூக்கினார்.
சென்னை காக்க வல்லோ. காக்கும் வல்ல மீட்பருண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு. காக்கும் வல்ல மீட்பருண்டேனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே. Yes, we have the Lord with us. He will lift us up in His protection. Let's look up to Him. Such a loving என்ன வந்தாலும் நம்புவேன் என் நேச மீட்பரை. யார் கைவிட்டாலும் பின் செல்வேன் எனது இயேசுவை. அகல ஆழ உயரமாய் எவ்வளவு அன்பு கூர்ந்தார். என்ன துன்பங்கள் வந்தாலும் அவர் என்னை கைவிட மாட்டார். காக்கும் வல்ல மீட்பருண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு, உண்டேனக்கு. காக்கும் வல்ல மீட்பருண்டேனக்கு, காத்திடுவார் என்றுமே. Thank you. Yes, Lord. Sing praises to your He- oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and great to be praised. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, for your name is great and Great to be praised. I give glory to your name. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I give glory to your name. Oh Lord, glory to your name. Oh Lord, for your name is great and greatly to be praised. I sing praises. I sing praises to your name. Oh Lord, praises to your name. Oh Lord, your name is great and greatly to be praised. I sing praises to
your name is great and greatly to be praised. For your name is great and greatly to be ஆம் தேவனே, உமது நாமம் பெரியது தேவனே. Yes, Lord, your name is greatest of everything, Father. Lord, all of us are here, Lord, to praise you, Father, and glorify you, Father. Yes, Father, whatever situation we are, Lord, we know you are the only loving God who can take care of us, who lead us, Father. ஆம் தேவனே, எந்த நிலைமையில் நாங்கள் இருந்தாலும் தேவனே, இந்த துன்பத்தில் இருந்தாலும் தேவனே, நீர் எங்களை காக்குவர் தேவனே. ஆம் தேவனே, உண்மையே நம்பி வந்திருக்கிறோம் தேவனே. நாங்கள் ஒரு ஜெபம் ஒரு குடும்பத்தோடு வந்திருக்கிறோம் தேவனே. இந்த ஆராதனைக்கு நாங்கள் இந்த ஜூம் முகம் மூலமாக வந்திருக்கிறோம் தேவனே. எங்களை யாவரையும் நீர் ஒவ்வொருவரையும் தொட்டு ஆசீர்வதியும் தேவனே. Yes, Lord, bless every one of them, Lord, who are participating in this service, Father. Be with us, Father. Be with them, Father. Be with them, the family, Lord. Lord, we seek for your blessing alone for every one of them, Father. Touch each of them individually, Lord. Yes, they are here to glorify you, Father. Yes, Lord, we submit ourselves, Father. Forgive us, Lord, for our mistakes, Father. Lord, we may have done many mistakes by actions and in thoughts, Father. Forgive us, Lord. You gave us that promise, Lord. You will lift us up from everything, Father. Thank you, Lord, for being with us, Father, as we bring these praises to you, Lord. Thank you, Lord Jesus. ஆம் தேவனே, நாங்கள் இந்த துதியை கொண்டு வரும்பொழுது தேவனே, எங்கள் மத்தியிலிருந்து எங்களை ஒவ்வொருவரையும் காத்தருளும் தேவனே. இந்த ஆராதனை முற்றிலும் நீர் எடுத்துக்கொள்ளும் தேவனே. எங்கள் போதர் கொண்டு வரும் வார்த்தை ஒவ்வொன்றையும் உமது வார்த்தையாக இருக்க வேண்டும் தேவனே. அந்த வார்த்தையால் ஒவ்வொரு மனதையும் தொடும் தேவனே, ஒவ்வொரு சிந்தையும் தொடும் தேவனே. Yes, Lord, we need to be transformed, Father. Give us the born again experience, Father, to follow you, Father. In every way we magnify you or glorify you, Father. Thank you, Lord Jesus, for being with us and blessing us throughout this service, Father, and being with us. Thank you, Lord Jesus. In Jesus' name I ask all this. Amen. ஜெபம் செய்வோம். எங்கள் அன்புள்ள ஆண்டவரே, கிருபை நிறைந்த தேவனே, உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம் அப்பா. நீரே எங்கள் பரம தகப்பனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. நீரே எங்கள் நல்ல மேய்ப்பனாய் இருக்கிறீர் ஆண்டவரே. இம்மட்டும் எங்களை போஷித்து பராமரித்து வழிநடத்தி வருவதற்காக உமக்கு கொடானு கொடி சோஸ்திரம் ஆண்டவரே. உம்முடைய கிருபை எங்களோடு இருப்பதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, தாய் மறந்தாலும் நான் உன்னை மறக்க மாட்டேன் என்று சொன்ன தேவன் உம்முடைய பிள்ளைகளை இம்மட்டும் ஆண்டவரே போஷித்து பராமரித்து வருவதற்காக உமக்கு கொடானு கொடி சோஸ்திரம் அப்பா. இந்த இக்கட்டான காலங்களிலும் கூட உம்முடைய கிருபை உம்முடைய பிள்ளைகளோடு இருப்பதற்காக உம்மை துதிக்கிறோம், சோத்தரிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நாங்கள் ஆராதனை ஆலயத்துல வந்து தொழுது கொள்ள முடியவில்லை என்றாலும் இப்படியாக எங்களுக்கு ஆண்டவரே இந்த ஜூம் மூலமாக நேரங்களுக்கு வழிவகுத்து கொடுத்ததற்காக உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. நன்றி அப்பா. உடைய பிள்ளைகள் இந்த காலை வேளையிலே உம்மை தொழுது கொள்ளும் போதும் கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமம் மட்டுமே மகிமைப்படும்படியா ஜெபிக்கிறோம், எங்களை தாழ்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கூட எங்கள் அருமையான போதகர் சென்றாயரை நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அவருக்கு நீர் தந்த சுகத்துக்காக நன்றி அப்பா. பூர்ண சுகத்துக்குள்ளாக அவரை கிருபையாய் காத்துக்கொள்ளுங்க ஆண்டவரே. அவருக்கு தந்திருக்கிற ஊழியத்துக்காக நன்றி ஆண்டவரே. ஆண்டவராகிய தேவனே, உம்முடைய ஒத்தாசை அவரோடு இருப்பதற்காக நன்றி கர்த்தாவே. தொடர்ந்து பரிசுத்த ஆவியானவர் முற்றுமாக ஆட்கொண்டு ஆண்டவரே தொடர்ந்து உம்முடைய கரங்களிலே வல்லமையா எடுத்து உபயோகம் ஆண்டவரே. இன்றைக்கு கொண்டு வருகிற சத்தியத்தையும் கர்த்தர் ஆண்டவரே எங்களுக்கு ஆண்டவராகிய தேவனே நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா, மனைவிக்காகவும் மகனுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். அவளுக்கும் தந்த சுகத்துக்காக பலத்துக்காக நன்றி. தொடர்ந்து
குடும்பத்தையும் கிருபையாய் காத்து கொள்ளுங்கப்பா. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே துக்கத்தில் இருக்கிற குடும்பத்திற்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. சகோதரன் கிருஷ்ணன் அவளை உடைய சமூகத்தில் அழைத்துக் கொண்டீரையா. அவள் துக்கத்தில் இருக்கும் போதும் கர்த்தர் தாமே அந்த குடும்பத்தை ஆறுதல் படுத்தும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். தகப்பனே, இழந்த பிள்ளைகள் கர்த்தாவே உங்களுடைய கிருபை அந்த பிள்ளைகளோடு இருந்து அவள் மனைவியும் பிள்ளைகளையும் கிருபையாய் தேற்றி ஆண்டவரே உமக்குள்ளாக நம்பிக்கைக்குள்ளாக காத்து கொள்ளும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே தகப்பன்மார் தினமாய் இருக்கும் போதும் எல்லா தகப்பன்மாரையும் உமக்கு முன்பாக உயர்த்துகிறோம் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, நீரே அவளை மட்டும் ஆசீர்வதித்த தேவன் ஆண்டவரே, அவளோடு இருந்து வழி நடத்தின தேவன் உமக்கு நன்றி கர்த்தாவே. குடும்பத்தை தந்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. பொறுப்புகளை தந்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உடைய பலத்தை தந்ததற்காக நன்றி ஆண்டவரே. உடைய வழி நடத்தலை தந்ததற்காக நன்றி கர்த்தாவே. ஒவ்வொரு தகப்பமாயும் சேஷித்த வயலை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து நல்ல சுகத்தோடும் பலத்தோடும் காத்து கொள்ளுங்கப்பா. கையின் பிரயாசத்தை ஆசீர்வதிங்க ஆண்டவரே. அது அவள் குடும்பத்திற்கும் அனைவருக்கும் ஆசீர்வாதமாய் இருக்க நீர் ஆசீர்வதித்து தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. இந்த தகப்பன்மார் தினத்திலும் அப்பா ஒவ்வொரு தகப்பன்மாரும் தங்களுக்கு கொடுத்த பொறுப்புகளை நிறைவேற்ற அவளுக்கு நேருமுடைய பலத்தை தரும்படியா ஜெபிக்கிறோம். குடும்பத்தின் தலைவராக இருந்து தங்கள் குடும்பத்தை கர்த்தாவே உம்முடைய வழியிலே நடத்த, உம்முடைய வார்த்தைக்கு வழியிலே நடத்த ஆண்டவரே அவளுக்கு உம்முடைய ஞானத்தையும் உடைய வழி நடத்தலையும் தந்து ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே, ஆசீர்வதிங்க. உலகம் முழுவதிலும் இருக்கும் எல்லாம் தகப்பன்மாரையும் உடைய கரத்தில் வைக்கிறோம் ஆண்டவரே. கர்த்தர் ஆசீர்வதிங்க. அறியாத தகப்பன்மார் கர்த்தாவே அப்பா நீர் அவளை கிருபையாய் தொட்டு ஆண்டவரே அவளை ரட்சிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே திருச்சபையில் ஒவ்வொரு குடும்பத்தையும் கர்த்தர் வேலியடைத்து காத்துக்கொள்ளுங்கப்பா. எல்லா புல்லாப்புக்கும் விலக்கி கிருபையாய் காத்துக்கொள்ளுங்க. உம்முடைய பிள்ளைகள் இந்த நாளிலும் ஆண்டவரே உமக்குள்ளாக பலப்படத்தக்கதாக ஆண்டவரே ஒவ்வொரு குடும்பமும் உமை ஆராதிக்கிற குடும்பமாய் இருக்க ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் இந்த நாளிலும் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. குடும்பத்தை உடைய வார்த்தைக்குள்ளாக காத்துக்கொள்ளும், உடைய வருகைக்கு ஆயத்தப்படுத்தும் ஆண்டவரே. இந்த நாளிலும் கூட நாங்கள் உடைய சமூகத்தில் இருக்கும் போதும் எங்கள் தேசத்திற்காக நன்றி கர்த்தாவே. அருமையான தேசத்தை நீர் தந்ததற்காக உமக்கு நன்றியும் சுஸ்திரத்தையும் எடுக்கிறோம். இந்த தேசத்தை கர்த்தர் வேலியடைத்து காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. இந்த தேச தலைவர்களை ஆசீர்வதிங்க, அரசரை ஆசீர்வதிங்க, பிரதம மந்திரி ஆசீர்வதிங்க. அவளோடு இருக்கிற எல்லா கேபினட் மினிஸ்டர்களையும் உயர் பதவியில் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிங்க. நீதியோடும் நேர்மையோடும் தங்கள் வேலையை செய்ய கர்த்தர்களுக்கு அனுக்கிரகம் செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் COVID-19 காலத்திலும் எங்கள் தலைவருக்கு ஞானத்தை தாங்கப்பா. பரத்திலிருந்தரும் ஞானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. இது எப்படி நடத்த வேண்டும், என்ன செய்ய வேண்டும் என்று நீர் அவளுக்கு ஞானத்தை தாங்க ஆண்டவரே. குறை கூறி கொண்டு இருக்கிறவளை கர்த்தர் வாயை கட்டி போடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. அப்பா நீரே ஆண்டவரை இந்த நாளிலே எழுந்தள்ளி நீர் நியமித்த தலைவர்களுக்கு உம்முடைய பலத்தை தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. நீர் ஆளுகை செய்யும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எந்த காரியம் இந்த தேசத்திற்கு ஆண்டவரே தேவையோ அந்த காரியத்தை நீர் செய்து தரும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. எவைகளை அகற்ற வேண்டுமோ அவளை அகற்றி போடுங்க ஆண்டவரே. எவளை உயர்த்த வேண்டுமோ அவளை உயர்த்துங்க ஆண்டவரே. உங்களுடைய நாமம் இந்த தேசத்துல மகிமைப்படும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த தேசத்தை எல்லா தீங்குக்கும் விலக்கி காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா. இந்த தேசம் அறிகிற அறிவிலே நிரம்பப்படத்தக்கதாக தேவரீர் அனுக்கிரகம் செய்யுங்க ஆண்டவரே. அப்பா எங்கள் மாநாட்டுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. எங்கள் பிஷப்பை ஆசீர்வதிங்கப்பா. எங்கள் மாநாட்டு பிஷப்பையும் ஆசீர்வதிங்க. ஜெயக்குமாரை ஆசீர்வதிங்கப்பா. எங்கள் பிஷப் டென்னிஸ் ராஜா ஆசீர்வதிங்க. எல்லா மாநாட்டில் இருக்கிற எல்லா டிஎஸ்மார்களையும் எல்லா போதகர்களையும் எல்லா உக்ரான குரலையும் கர்த்தர் கிருபையாய் ஆசீர்வதிக்கும்படி ஜெபிக்கிறோம். பரத்திலிருந்து ஞானத்தை தந்து நீர் கொடுத்திருக்கிற சபையை எப்படி வழி நடத்த வேண்டும் என்று நீரே அவளை வழி நடத்தி அப்பா எல்லா திருச்சபைகளிலும் கூட கர்த்தாவே உங்களுடைய பரிசுத்த நாமம் மகிமைப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. வழி நடத்துங்கப்பா, ஆசீர்வதிங்க கர்த்தாவே. இந்த நாளிலும் கூட கர்த்தாவே மிஷனரிமார்களுக்காக ஆண்டவரே இன்னும் ஊழியத்தை செய்து கொண்டுகிற மக்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உங்களுடைய சுவிசேஷங்களுக்காக ஜெபிக்கிறோம். பலவிதமான இக்கட்டான சூழ்நிலை கர்த்தாவே, ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு இடம் போக முடியாத கட்டங்கள் ஆண்டவரே. கர்த்தாவே நீர் தொடர்ந்து இந்த ஊழியங்களை ஆசீர்வதிக்கும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. திறந்த வாசலை தரும்படியாக ஜெபிக்கிறோம் ஆண்டவரே. உமையெங்கிலும் உடைய நாமம் மகிமைப்படத்தக்கதாக சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படத்தக்கதாக இந்த தேசமுடைய அப்பா ஒவ்வொரு மக்களும் அறிந்து கொள்ள ஊழியத்தை கர்த்தர் ஆசீர்வதித்து 100 மறுபதுமாக பலன் தர கிருபை தாங்க. அவள் குடும்பத்தையும் கர்த்தர் கிருபையாய் காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா.
ஏழைகள், எளியவர்கள், பட்டினியா இருப்போர், விதவைகள், அனாதைகள் இவளை நினைவு கூறுகிறோம். இந்த கஷ்டமான சூழ்நிலையிலும் கர்த்தர் தாமே தேவைகள் எல்லாம் சந்தித்து இவளை கிருபையாய் பராமரித்து ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். கர்த்தாவே, ஆண்டவரே, இந்த COVID-19 காலத்துல எத்தனை குடும்பங்கள்ல கஷ்டங்கள் அப்பா, எத்தனை குடும்பங்கள்ல வேதனை அப்பா, எத்தனை மக்கள் ஆஸ்பத்திரியில இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. ஆண்டவரே, எவ்வளவு டாக்டர்மார்கள், நர்ஸ்மார்கள் எவ்வளவு கஷ்டத்தோடு வேதனையோடு இந்த நாட்களில வேலை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் கர்த்தாவே. நீர் எல்லாம் அறிந்த தேவனாய் இருக்கிறீர், உமக்கு தெரியாதது ஒன்றுமில்லை அப்பா. நீரே கருமையாய் இறங்கி இந்த வியாதியை எடுத்துப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, இந்த தேசத்திலிருந்து எடுத்துப்படும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். இந்த தேசத்துல எடுக்கிற எல்லா முயற்சிகளையும் நீர் ஆசீர்வதிக்கும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம். முற்றுமாக இந்த கிருமியை, இந்த வியாதியை இந்த தேசத்தை விட்டு எடுத்து போடுங்க அப்பா. ஆண்டவரே, நீரே இந்த தேசத்துல சுகம் தாங்க, இந்த உலகம் முழுவதிலும் அந்த சுகத்தை நீர் கட்டளிடும்படியாய் ஜெபிக்கிறோம் அப்பா. உங்களுக்கு நன்றி கர்த்தாவே. எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம் ஐயா. எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் கர்த்தர் முற்றுமாய் ஆட்கொள்ளுங்க. நீர் மட்டுமே எங்கள் வாஞ்சியா இருக்க வேண்டும். நீரே எங்கள் தாகமாய் இருக்க வேண்டும். நீரே எங்களுக்குள்ளாக இருந்த ஆண்டவரை, நீரே எங்கள் மகிமையாய் இருக்க வேண்டும் சுவாமி. நாங்கள் செய்கிற எல்லா காரியத்திலும் நீர் மகிமை எடுத்துக்கொள்ளும்படியாக ஜெபிக்கிறோம். எங்களை தாழ்த்தி ஒப்பு கொடுக்கிறோம். இந்த நாளிலும் கர்த்தர் தாமே ஒவ்வொரு பிள்ளைகளையும் ஆசீர்வதித்து காத்துக்கொள்ளுங்க. இயேசு கிறிஸ்து நாமத்தில் ஜெபிக்கிறோம் பரம தகப்பனே, ஆமென். கர்த்தருடைய ஜெபத்தை யாவரும் சேர்ந்து சொல்வோம். பரமண்டலத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே, உம்முடைய நாமம் பரிசுத்தப்படுவதாக, உம்முடைய ராஜ்யம் வருவதாக, உம்முடைய சித்தம் பரலோகத்துல செய்யப்படுவது போல பூமியிலையும் செய்யப்படுவதாக. அன்றுள்ள ஆகாரத்தை இன்று எங்களுக்கு தாரும். எங்களுக்கு விரோதமாய் குற்றம் செய்வர்களுக்கு நாங்கள் மன்னிக்கிறது போல எங்கள் குற்றங்களை எங்களுக்கு மன்னியும். எங்களை சோதனைக்குள் பிரவேசிக்க பண்ணாமல் தீமையை ரட்சித்துக் கொள்ளும். ராஜ்யமும் வல்லமையும் மகிமையும் என்றென்றைக்கும் உடையவளே, ஆமென். Thank you, Pastor Joy. Praise the Lord. Once again, I want to welcome all of you all for this Father's Day service. It is wonderful to see that there are 34 link that is open today. My heart is still sad. Why? Is because we got a church of 500 members, so-called, but there are only 34 that is online at this very moment through Zoom. What I'm requesting is this, that we all pray for others also to join us to come. And if possible, please call some of our members and just tell them, we missed you. We missed you. So that more can join and be with us in this time of worship. So these are the last days. Hearts will grow cold. So let us be warned of this. In the கடைசி காலத்துல பல இருதயம் குளிர்ந்து போகக்கூடிய நிலையில இருக்கும். நாம் ஜெபிப்போம், நாம் சொல்லுவோம், ஆண்டவரே நீர் அனல் மூட்டும், நாங்கள் அகஜாதிரையாக இல்லாதபடி. Let us not be callous in this kind of time that we are living in, and let us move on in the Lord. At this very moment, I want to thank you all. Thank you all for being faithful, for joining this service. First of all, there's condolence, our deepest condolence to Mrs. Teresa Krishnan and family at the passing of the beloved father, husband, Mr. Christian, on Thursday, 17 June. May the Lord continue to comfort this family and console them. More than that, other announcement all has been given to the North-South group. We have all written and given there, and I would not read all of that. Okay, let us look at our WhatsApp and get to know. Even LCC group also has been sent to. There are quite a number of groups that has been sent to. So I want to thank Mr. Achu for having done that. So please, to save time, we will read for ourselves and find out what are the activities that we have throughout this day. Today we know Methodist Women AGM is there. So 5 o'clock through Zoom. Please take note of all that. And the others you all can read for yourself. Thank you. Let us continue to go into a time of reading the word. Today's
scripture portion is taken from Matthew chapter 6 verse 25 to 30. இன்றே எடுக்கப்பட்ட வேத பகுதி மத்தேயுவின் சுவிசேஷம் 6வது அதிகாரம் வசனங்கள் 25 தொடங்கி 30 வரை நாம் வேதத்தை வாசிப்போம். வாசிக்க வேண்டியவர்கள் நீங்கள் வாசிக்கலாம். இன்றைய வாசிக்கும்படியாக தெரிந்து கொண்ட வேத பாடம் மத்தேயு 6வது அதிகாரம் வசனங்கள் 25 முதல் 30 முடிய. ஆகையால் எண்ணத்தை உண்போம் எண்ணத்தை குடிப்போம் என்று உங்கள் ஜீவனுக்காகவும் எண்ணத்தை உடுப்போம் என்று உங்கள் சரீரத்துக்காகவும் கவலைப்படாதிருங்கள் என்று உங்களுக்கு சொல்கிறேன். ஆகாரத்தை பார்க்கிலும் ஜீவனும் உடையை பார்க்கிலும் சரீரமும் விசேஷித்தவைகள் அல்லவா? ஆகாயத்து பட்சிகளை கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் விதைக்கிறதும் இல்லை, அறுக்கிறதும் இல்லை, களஞ்சியங்களில் சேர்த்து வைக்கிறதும் இல்லை. அவைகளையும் உங்கள் பரமபிதா பிழைப்பூட்டுகிறார். அவைகளை பார்க்கிலும் நீங்கள் விசேஷித்தவர்கள் அல்லவா? கவலைப்படுகிறதுனாலே உங்களில் எவன் தன் சரீர அளவோடு ஒரு முழத்தை கூட்டுவான்? உடைக்காகவும் நீங்கள் கவலைப்படுகிறது என்ன? காட்டு புஷ்பங்கள் எப்படி வளர்கிறது என்று கவனித்து பாருங்கள். அவைகள் உழைக்கிறதும் இல்லை, நூற்கிறதும் இல்லை. என்றாலும் சாலோமோன் முதலாய் தன் சர்வ மகிமையிலும் அவைகளில் ஒன்றை போலாகிலும் உடுத்தி இருந்ததில்லை என்று உங்களுக்கு சொல்லுகிறேன். அற்ப விசுவாசிகளே, இன்றைக்கு இருந்து நாளைக்கு அடுப்பிலை போடப்படும் காட்டு புல்லுக்கு தேவன் இவ்விதமாக உடுத்துவித்தால் உங்களுக்கு உடுத்துவிப்பது அதிக நிச்சயம் அல்லவா? கர்த்தர் தாமே இந்த வசனங்களை ஆசீர்வதிப்பாராக. ஆமென். This reading is taken from the Matthew chapter 6 verses 25 to 30. Therefore I say to you, do not worry about your life, what you will eat or what you will drink, nor about your body, what you will put on. Is not life more than food and the body more than clothing? Look at the birds of the air, for they neither sow nor reap nor gather into barns, yet your heavenly Father feeds them. Are you not of more value than they? Which of you by worrying can add 1 cubit to his stature? So why do you worry about clothing? Consider the lilies of the field, how they grow, they neither toil nor spin. And yet I say to you that even Solomon in all his glory was not arrayed like one of these. Now, if God so clothes the grass of the field, which today is and tomorrow is thrown into the oven, will he not much more clothe you, O you of little faith? Let God bless the reading of his words. Amen. Amen. Thank you. Let's look to God. Father, we want to commit this time to you. We know, Lord, you're a God who reigns over all things, Lord. Through your Son, you have indeed, Lord, being the co-creator, Lord. For we know, Lord, today we are here, it's because of you, Lord. The very breath that we breathe, Lord, it's given by you. ஆண்டவரே, நாங்கள் சுவாசிக்க இருக்கிற இந்த சுவாசமானது உம்மால் வந்தது ஐயா. நீர் எங்களுக்கு கொடுத்த தேவனாக இருக்கிறீர். இதனால் உம்முடைய வார்த்தை நிமித்தம் இந்த உலகத்தை சிருஷ்டித்த தேவன் நீர் சுவாமி. உம்முடைய வார்த்தையை அனுப்பி எங்களுடைய உள்ளங்களை இந்த நாளில் நீர் கட்ட வேண்டும் என்று நாங்கள் ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம். Lord, send your word, Lord, the word by which you created this world, Lord, to build our hearts, Lord, to indeed, Lord, encourage and strengthen our hearts, Lord. Lord, we want to know of you and be known by you, Lord. ஆண்டவரே, இந்த நாளிலே உம்மை நாங்கள் அறியணும். நீர் எங்களை அறியக்கூடிய தேவனாக நாங்கள் காணத்தக்க ஜெபிக்கிறோம், ஒப்பு கொடுக்கிறோம் சுவாமி. வாரும் ஐயா, உம்முடைய ஆவி நிமித்தம் வல்லமையாகவே அதிகாரத்தோடு எங்களோடு இடைபடும் பேசும். இயேசுவின் நாமத்திலே நாங்கள் வேண்டி கேட்டுக்கொள்கிறோம். ஆமென். ஆமென். தேவஜனமே, இந்த நாளிலே இந்த ஒரு தலைப்போட உங்க மத்தியிலே பேச விருப்பப்படுகிறேன். நாம் தேவன் கருசுனையின் பிதா. நம் தேவன் கருசுனையின் பிதா. Our God, our Father who cares. God, our Father who cares. This is the theme by which I would like to share and preach today.
So once again, I'd like to wish you all a blessed Father's Day. And at this very moment, I would like to say that we are supposed to have Parents' Day, but due to COVID-19, we have to postpone that. But praise be to God, no matter what, we are celebrating all our fathers today in our own home. Amen. So thank you for being here. And I want to thank God for the means of Zoom, that we can meet each other and at the same time worship Him. According to today's topic, God our Father who cares. இன்றைய தலைப்பு நிமித்தம் நாம் தேவன் கருணையின் பிதா, அந்த தலைப்பிட we indeed have a God who is concerned about our well-being. நமக்கு எப்படிப்பட்ட தேவன் உண்டுனா, நம்மேல் கருணையாக இருந்து நடத்தக்கூடிய தேவன் நம் தேவனாக இருக்கிறார். He is not a God who will forsake us nor abandon us. நம்மை கைவிடாத தேவன், நம்மை விட்டு விலகாத தேவனாக நாம் தேவன் இருக்கிறார். சங்கீதம் 94:14 என்ன சொல்லுதுன்னா, for the Lord will not abandon his people nor will he forsake his inheritance. கர்த்தர் தம்முடைய ஜனத்தை நிகழ விடாமலும் தம்முடைய சுதந்திரத்தை கைவிடாமலும் இருப்பார். தம்முடைய சுதந்திரத்தையும் கைவிடாமல் இருப்பார். ஆகையால் நம்மை நிகழ்விடாத தேவன் நம்மோட இருக்கிறார். ஆகையால் தேவஜனமே, நாம் கர்த்தரை எப்பொழுதும் பிடித்துக் கொள்ளக்கூடிய ஜனங்களாக இருக்க வேண்டும். ஏனென்றால் அவர் நம்மை கைவிட இருக்கிற தேவன் அல்ல. 1 சாமுவேல் 12:22 நாம் வாசிக்கும் போது, நான் ஆங்கிலத்தில் வாசிக்கிறேன், தமிழ்ல ஒருவர் வாசிங்க. For the Lord will not abandon his people on account of his great name, because the Lord has been pleased to make you a people for himself. தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? 1 சாமுவேல் 12:22. கர்த்தர் உங்களை தமக்கு ஜனமாக்கி கொள்ள பிரியமானபடியினால் கர்த்தர் தம்முடைய மகத்துவமான நாமத்தின் நிமித்தம் தமது ஜனத்தை கைவிட மாட்டார். அல்லேலூயா. அவர் உங்களே தன்னுடைய பிரியமானவராக ஏற்றுக்கொண்டு அவருடைய நாமத்தின் நிமித்தம் உங்களை கைவிட மாட்டார் என்று சொல்ல இருக்கிறார். அல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு எதிராக கர்த்தர் போறதே இல்லை. சரிங்களா? அவருடைய நாமம் உண்மையானது, அது சத்தியமானது. சரிங்களா? When we talk about God's name, it is it's faithfulness, it's truthfulness. He will never go against his very own name. When God speaks to us and make a covenant under his name, he keeps it. So here the Bible says he will never abandon us. He will never abandon us. 1 நாளாகமம் 28:20 என்ன சொல்லுதுன்னா, in 1 Chronicles chapter 28 verse 20 says, then David said to his son Solomon, be strong and courageous and act. Do not fear nor be dismayed, for the Lord God, my God, is with you. He will not fail you nor forsake you until all the works of the service of the house of the Lord is finished. வாசிக்கிறீங்களா தமிழ்ல? தாவீது தன் குமாரனாகிய சாலோமனை நோக்கி, நீ பலங்கொண்டு தைரியமாயிருந்து இதை நடப்பி, நீ பயப்படாமலும் கலங்காமலும் இரு. தேவனாகிய கர்த்தர் என்னும் என் தேவன் உன்னோடே இருப்பார். கர்த்தருடைய ஆலயத்தை கட்டுகிறதற்கு அடுத்த சகல கிரியைகளையும் நீ முடித்து தீரு மட்டும் அவர் உன்னை விட்டு விலகவும் மாட்டார், உன்னை கைவிடவும் மாட்டார். அல்லேலூயா. விலகவும் மாட்டார், கைவிட மாட்டார். அதனால நீ பயப்படாமல் இரு, நீ பயப்படாமல் இரு என்று தாவீது தன்னுடைய குமாரன் சாலோமனுக்கு சொல்வதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். Here we clearly see God saying that he will, David saying to Solomon, the God that we serve, he will not fail you nor forsake you. Do not fear. He will indeed be with you. So be strong and courageous and act, he says. Be strong and courageous and act. பலன் கொண்டு திறமனதாக நீ நடப்பி என்று அவர் சொல்றார். நடப்பி. இன்னைக்கு தேவனுடைய பிரசனம் நம்மோட இருக்குது என்று நாம் உணர்ந்து
அவருடைய செயல்களை நாம் நடப்பிக்கக்கூடிய மக்களாக இருக்க வேண்டும். சோ அந்த நிலையில நாம் வரும்போது கர்த்தருடைய ஆதரவு நம்முடைய வாழ்க்கையில எப்பொழுதும் இருக்கும். One might ask why God does not forsake or abandon us. ஒருவர் கேட்கலாம், ஏன் ஆண்டவர் நம்மை கைவிட மாட்டார், நம்மளை விட்டு நிகழ மாட்டார் என்று நம்ம கேட்கலாம். That's because he loves us and cares for us beyond anything in our life. நம்முடைய வாழ்க்கையில கர்த்தர் அதிகமாக நம்மேல் அன்பு கூர்ந்து நம்மேல் கரிசனையாக இருக்கிறவராக இருக்கிறார். There's nothing on earth can separate us from the love of God. Do you know that? உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, தேவனுடைய அன்பிலிருந்து ஒன்றுமோ நம்மளை என்ன செய்ய முடியாது, பிரிக்க முடியாது என்று நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். அடுத்த ஸ்லைட் போறீங்களா? ரோமர் 8:35 நாம் வாசிக்கும் போது, when we read Romans chapter 8 verse 35 to 39, I read it in English, someone can read in Tamil. Who shall separate us from the love of Christ? Shall tribulation or distress or persecution or famine or nakedness or peril or sword? As it is written, for your sake we are killed all day long. We are accounted as sheep for the slaughter. Yet in all these things we are more than conquerors through him who loved us. For I am persuaded that neither death, nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor anything present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other created things shall be able to separate us from the love of God, which is in Christ Jesus our Lord. Hallelujah. வாசிக்கிறீங்களா? உமது நிமித்தம் எந்நேரமும் கொல்லப்படுகிறோம், அடிக்கப்படும் ஆடுகளைப் போல எண்ணப்படுகிறோம் என்று எழுதியிருக்கிறபடி நேரிட்டாலும் கிறிஸ்துவின் அன்பை விட்டு நம்மை பிரிப்பவன் யார்? உபத்திரவமோ, வியாகுலமோ, துன்பமோ, பசியோ, நிர்வாணமோ, நாசமோ, மோசமோ, பட்டயமோ, இவை எல்லாவற்றிலேயும் நாம் நம்மில் அன்பு கூறுகிறவராலே முற்றும் ஜெயம் கொள்ளுகிறவர்களாய் இருக்கிறோமே. மரணமானாலும் ஜீவனானாலும் தேவ தூதனானாலும் அதிகாரங்கள் ஆனாலும் வல்லமைகள் ஆனாலும் நிகழ்காரியங்கள் ஆனாலும் வரும் காரியங்கள் ஆனாலும் உயர்வானாலும் தாழ்வானாலும் வேறெந்த சிருஷ்டி ஆனாலும் நம்முடைய கர்த்தராகிய கிறிஸ்து இயேசுவில் உள்ள தேவனுடைய அன்பை விட்டு நம்மை பிரிக்க மாட்டாது என்று நிச்சயித்திருக்கிறேன். Amen. நிச்சயித்திருக்கிறேன் என்று வசனம் சொல்லுது. I am confident. Paul is saying, I am confident in all these things, that's nothing in this world that can separate us from God's love. You and I serve a God who cares for us. நீங்களும் நானும் நம்மே கர்சனைக்குரிய ஒரு தேவன். அவர் அன்பு நம்மை விட்டு எடுபடாத நிலையில இருப்பது என்று அந்த ஒரு நிச்சயத்தோட நாம் வாழக்கூடியவர்களாக இருக்கிறோம். இன்றே today I would like to share 3 areas as to why God our Father loves us and cares for us. இந்த தினத்திலே இவ்விதமாக 3 சூழ்நிலை நிமித்தம் தேவன் பிதா நம்மேல் அன்பு கூர்ந்து கரிசனையாக இருக்கிறார் என்று அதை நாம் காண இருக்கிறோம். முத காரியம், because he is mindful of us. முத காரியம் என்னென்றால், அவர் நம்மை குறித்து மனதார இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். நம்மை குறித்து எப்பொழுதும் மனதாக இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். சங்கீதம் 115:12-13 வாசிக்கிறேன். ஆங்கிலத்துல, தமிழ்ல ஒருவர் வாசிங்க. The Lord has been mindful of us. He will bless us. He will bless the house of Israel. He will bless the house of Aaron. He will bless those who fear the Lord, both small and great. Hallelujah. வாசிக்கிறீங்களா? கர்த்தர் நம்மை நினைத்திருக்கிறார், அவர் ஆசீர்வதிப்பார். இஸ்ரவேல் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார், அவர் ஆரோன் குடும்பத்தாரை ஆசீர்வதிப்பார். கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பெரியோரையும் சிறியோரையும் ஆசீர்வதிப்பார். அல்லேலூயா. இந்த வேதத்திலிருந்து நம்ம என்ன அறிய இருக்கிறோம்னா, சிறியவரோ பெரியவரோ யாராய் இருக்கலாம், கர்த்தர் ஆசீர்வதிக்கிறவராக இருக்கிறார். ஏன் ஆசீர்வதிக்கிறார் தெரியுமாங்க?
அவர்கள் மேல் நினைவாக இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அல்லேலூயா. கர்த்தர் எப்பொழுதும் அவருடைய மனதுல நீங்க தங்கக்கூடிய இருக்கிறவர்களாக இருக்கிறீர்கள். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, அவருடைய கரங்களை அவர் பார்க்கும்போது யாருடைய முகத்தை பார்க்கிறாரு? உங்க முகத்தையும் என் முகத்தையும் அவர் பார்க்க இருக்கிறார். Each time God stretch his hands, his palm, he sees you and me, because the Bible says your face is engraved in his palm. உங்களுடைய முகமானது அவருடைய கரத்துல உதிக்கப்பட்ட நிலையில இருக்குது. ஆகையால் நீங்கள் யாராக இருக்கலாம், நீங்க உயர்ந்தவர்களாக இருக்கலாம், தாழ்த்தப்பட்டவர்களாக இருக்கலாம், நீங்கள் பணக்காரமாய் இருக்கலாம், ஏழையாய் இருக்கலாம், நீங்க யாராய் இருக்கலாம். ஆனா கர்த்தர் உங்களை நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். சிறுமைப்பட்டவர்களை அவர் கைவிட இருக்கிற தேவன் இல்லை. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, அதிகமாக தேவனுடைய மனது யார் மேல இருக்கு தெரியுமாங்க? விதவைகள் மேல. இவ்விதமாக அப்பா அம்மா இல்லாத பிள்ளைகள் மேல அவரு கரிசனைக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். God is mindful especially of the orphans, of the widows, of those who are indeed being in life where they say, what is there for me? What is there for me? என் வாழ்க்கையில இன்னும் என்ன இருக்குதுங்க? ஒண்ணுமே இல்லை, நான் அப்படியே உடைந்து போனவனாக இருக்கிறேன், என்னுடைய வாழ்க்கையில நான் வெறுமையா இருக்கிறேன் அப்படின்னு எண்ணி வர இருக்கிற பிள்ளைகள் மேல் அவர் அதிகமாக நினைவுக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். அப்புறமேல நம்ம பார்ப்போம் சில நபர்களை பார்ப்போம். வேதத்துல இருந்து சில நபர்களை நம்ம பார்க்கும்போது கர்த்தர் நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். You can be the greatest sinner of this world. இந்த உலகத்துல நீங்க பிரதான பாவியா இருக்கலாம். அப்படிப்பட்ட பாவிகளையும் கர்த்தர் என்ன செய்றாரு? நினைவுக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். God is mindful. God is mindful of you. In 1 Timothy chapter 1 verse 15, this is how Paul describes himself before God. இந்த 1 திமோத்தேயு 1வது அதிகாரம் 15வது வசனத்துல பவுல் தன்னை தேவனுக்கு முன்பாக இவ்விதமாக விவரிக்கிறார். அவர் என்ன சொல்றாரு தெரியுமாங்க? This is a faithful saying and worthy of all acceptance, that Christ Jesus came into the world to save sinners, of whom I am chief. தமிழ்ல வாசிக்கிறீங்களா? பாவிகளை ரட்சிக்க கிறிஸ்து இயேசு உலகத்தில் வந்தார் என்கிற வார்த்தை உண்மையும் எல்லா அங்கீகரிப்புக்கும் பாத்திரமும் ஆனது. அவர்களில் பிரதான பாவி நான். அவைகளில் பிரதான பாவி நான். ஹல்லேலூயா. இந்த பிரதான பாவி பவுல ஆண்டவர் தமஸ்கு பாதையில சந்தித்தவராக இருக்கிறார். You know, Paul saying he is the chief of all sinners. That means saying he is the greatest sinner in the world. But this Paul, Jesus remembered. He met him as he was going to Damascus. On the path to Damascus, God revealed himself to Paul. So you can be the chief of sinners, but God still loves you and he still is mindful of you. Who is man that God is mindful of? மனுஷன் யாருங்க தேவன் நினைவு கூறுவதற்கு, தேவன் சிந்திப்பதற்கு? Who is man? We are made from the dust of this earth. இந்த பூமியின் மண்ணால நாம் படிக்கப்பட்டவர்களாக இருக்கிறோம். மண்ணுன்னு சொன்னா ஒண்ணு இல்லைங்க. When we talk about dust of the earth, we are nobody, we are nothing. But God has given us his breath and made us a little lower than the angels and crowned us with glory and honor. நம்முடைய தேவன் ஒன்றுமில்லாத நம்மை அவர் அந்த மண்ணுக்கு சுவாசத்தை கொடுத்து ஜீவ ஆத்மா ஆக்கி தூதர்களோட கொஞ்சம் லேசா குறைவாக வைத்து பிறகு நம்மை மகிமை நிமித்தம் கனத்தின் நிமித்தம் அவர் முடிசூட்டவராக கிரீடத்தை வைத்தவராக இருக்கிறார். இது எங்க நம்ம வாசிக்கிறோம்? சங்கீதம் 8:4-6. When we read Psalms 8 verse 4 to 6, we see these verses saying that how God value us. வாசிப்போமா? What is man that you are mindful of him, and the son of man that you visit him? For you have made him a little lower than the angels
and you have crowned him with glory and honor. You have made him to have dominion over the works of your hands. You have put all things under his feet. வாசிக்கிறீங்களா? மனுஷரை நீ நினைக்கிறதற்கும் மனுஷகுமாரனை நீர் விசாரிக்கிறதற்கும் அவன் எம்மாத்திரம் என்கிறேன். நீர் அவனை தேவ தூதரிலும் சற்று சிறியவனாக்கினீர். மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் அவனை முடிசூட்டினீர். உம்முடைய கர்த்தரின் கிரியைகளின் மேல் நீர் அவனுக்கு ஆளுகை தந்து சகலத்தையும் அவனுடைய பாதங்களுக்கு கீழ்ப்படுத்தினீர். அல்லேலூயா. எல்லாத்துக்கும் அதிகாரியாக ஆண்டு நம்மை மாத்தி எல்லாத்தையும் எங்க வைத்திருக்கிறார்? நம்முடைய காலடியில வைத்திருக்கிறார் என்று அவர் சொல்லக்கூடியவராக இருக்கிறார். எவ்வளவாக ஆண்டவர் நம்மை கனம் படுத்திருக்கிறார், மகிமைப்படுத்திருக்கிறார். தேவ ஜனமே, இந்த தேவனை நம்ம விடக்கூடாதுங்க. அல்லேலூயா. How much, he has given us dominions over the works of his hand, and he has put all things under our feet. Under our feet. How much God value us. How much this God is mindful of us. We should never, never, never let go of this God. Amen. This God who has honored us and glorified us. தேவனுக்கே எல்லா துதி கனம் மகிமை சேர வேண்டுங்க. பவுல் சொல்லுகிறார், unto God all glory, praise and honor should go. You know why? Because this God has honored and glorified you who are nothing but dust. மண்ணாக இருக்கிற நம்மை அவர் மகிமைப்படுத்தி அவர் கனப்படுத்தின தேவனாக இருக்கிறார். அதனால எல்லா துதி கனம் மகிமை அவருக்கு ஒருவரே சேரக்கூடியதாக இருக்கிறது என்று என்னால் உங்கள் மத்தியிலே நான் சொல்ல விருப்பப்படுகிறேன். You and I must understand that God is a covenant keeping God. நம்முடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன் தெரியுமாங்க? அவர் உடன்படிக்கையை காத்து நடத்தக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். அவரு உடன்படிக்கை யாரோட செஞ்சாரு? அவர் நோவாவோட செஞ்சார், அவர் ஆபிரகாமோட செஞ்சார். அவர் செஞ்ச அந்த உடன்படிக்கையில அவர் எப்பொழுதும் உண்மை உள்ளவராக நேர்மை உள்ளவராக இருக்கிறார். When God makes a covenant with his people, he will never go against it. He will stand until the end. We are all descendants of Noah. Do you know that? ஆண்டவர் வெள்ளத்தை கொண்டு வந்து உலகத்தை அழைத்தார். அதுக்கு பிறகு நோவாவும் அவருடைய 3 பிள்ளைகளை வைத்து உலகத்தை திரும்பி உற்பித்து கொண்டு வந்த தேவனாக இருக்கிறார். Through Noah and his 3 children, he multiplied the world. So we all are சொந்தக்காரங்க. சரிங்களா? Even those who are in America also, they are our relatives. We are all from Noah. From Noah. Ham, Shem, Japheth. These are the 3 sons. We are all from that lineage. Do you know that? We are descendants of Noah. God made a covenant with Noah not to destroy the earth by means of the flood, by giving a sign in the heaven that is a rainbow. இன்னைக்கு வானவலி என்று நம்ம சொல்ல இருக்கிறோம். ஒவ்வொரு வாட்டி வானவலி வரும்போது ஆண்டவர் அவரே ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ள இருக்கிறார். உலகத்தை வெள்ளத்தால திரும்ப நான் அழிக்க மாட்டேன், மனுஷனை நான் அழிக்க மாட்டேன். ஏன் திரும்பாங்க? நம் மேல் அதிகமாக பிரியமுள்ள தேவன், நம் மேல் அதிகமாக கரிசனைக்குரிய தேவனாக அவர் இருக்கிறதுனால அப்ப நோவாவை ஆண்டவர் எப்பொழுதும் நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். நோவாவை நினைவு கூறும் போது நம்மையும் நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். When God remembers Noah, God remembers you and me because we are the descendants of Noah. So let us not forget that. Let us remember and be mindful that God is mindful of you and me. God remembered Hagar. ஆண்டவர் யார நினைவு கூறாரு தெரியுமாங்க? ஆகா யாருங்க? சாராவுடைய வேலைக்காரி. அவளுக்கு பிள்ளை இல்லாதனால ஆபிரகாம் கிட்ட என் வேலைக்காரியோட நீ வந்து உறவு பெற்று எனக்கு ஒரு மகனை பெத்து கொடு அப்படின்ட்டு அவ கேட்டவளாக இருந்தது. அப்ப வசனத்துல இருந்து நாம் பார்க்கும்போது ஆபிரகாம் ஆகாரோட இணைந்து இஸ்மாயில் இவ்விதமாக பெற்றெடுக்கிறதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம்.
ஆனா சாராவுக்கு எப்ப ஒரு பிள்ளை வந்ததோ அப்ப அந்த பிள்ளை இஸ்மாயிலும் அந்த பிள்ளைய விளையாடும் போது அந்த நேரத்துல இஸ்மாயில் ஒரு தவறு செய்யும் போது சாராவுடைய மனசு வேதனைப்பட்டது. அதனால ஆபிரகாம்கிட்ட சொல்றா, என்ன இந்த பையனையும் இந்த ஆகாரும் நீ விரட்டி விடு. அப்ப ஆண்டவருக்கு ஆபிரகாம் போகும்போது ஆண்டவர் சொல்றார், சாரா சொல்றத நீ செய். அப்ப ஆபிரகாம் என்ன செய்யறாரு, ஆகாவும் இஸ்மாயிலும் விட்டு விடுறார். அப்படி போகும்போது ஒரு கட்டம் வந்தது, தண்ணி தீர்ந்தது, குழந்தை அழுவுது. சரிங்களா? ஆகார் மனசு கஷ்டப்பட்டு ஆண்டவர் முன்பாக அவ கதறா. Hagar cried out. She was crying from a distance. The child is away. From a distance, she's crying, and she's not willing to see the death of the child. புள்ள மரிக்க இருக்கிற அந்த சூழ்நிலையை பார்க்க அவ மனசு கஷ்டப்பட்ட ஒரு நிலையில இருக்கிறா. அப்ப அந்த நேரத்துல வசனம் சொல்லுது, அந்த பிள்ளையுடைய கதறுதல், ஆகா கதறினாலும் ஆண்டவர் யாருடைய கதறுதலை கேட்டாரு? பிள்ளை ஆண்டவனுடைய கதறலை கேட்டு ஆண்டவர் ஆகாரை நினைவு கூர்ந்த தேவனாக இருக்கிறார். A slave, for us a slave, not for us then, in that world a slave is nobody, nothing. But even a slave, when she cries, when that child cries, God hears. God hears. God is mindful of everybody, and God blessed them. You know, Ishmael is a nation, all because God made a covenant with Abraham. God says, your descendant, your seed, உன்னுடைய வித்து ஆண்டு சொன்னார், உன்னுடைய வித்து. அதனால ஆண்டவரால வராதது சாரா மூலமாக அந்த வலிமுறுத்தல்னால வந்திருக்கிற ஒரு காரியம். ஆனா அதுவும் ஆண்டவர் மனதாக இருக்கிறார், நினைவாக இருக்கிறார். Ishmael was never in God's plan. Ishmael is not what God wanted. Though it was not of God, but still because Ishmael is the seed of Abraham, God is mindful of it because he had made a covenant with Abraham. Hallelujah. So God is a wonderful God. He is mindful of you and me. The second point is by being sacrificial. By being sacrificial. அவர் தமிழ்ல sacrificialனா அவரு தமிழ்ல கொஞ்சம் உதவி செய்றீங்களா? By being sacrificial. பாஸ்டர் கொஞ்சம் பலியாக ஒப்பு கொடுத்தார். தியாகம். அவர் தியாகத்துக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். அவர் தியாகம், பலியும் அது வேற. ஆனா இந்த by being sacrificial தியாகம், அவர் தியாகத்தின் நிலையில இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதனால்தான் யோவான் 3:16 என்ன சொல்லிருக்குது? For God so loved the world that he gave his only begotten son, that whoever believes in him should not perish but have it everlasting life. தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரனை இந்த உலகத்துக்கு தந்திருந்து அவரை விசுவாசிக்க இருக்கிற எவனும் கெட்டு போகாதபடி நித்திய ஜீவன் அடைவான் என்று ஆண்டவர் சொல்றார். ஆண்டவர் கொடுத்தவருங்க. அது எப்படி கொடுத்தா தெரியுமாங்க? தன்னுடைய ஒரே பேரான குமாரன். God gave his only begotten son. That Bible says, you know, if you got 10 sons, you give one is a different thing. When you have only one and you give that one, that sacrifice is great. சரிங்களா? ஒரே ஒரு பிள்ளை இருந்து அந்த பிள்ளைய நீங்க கொடுக்குறீங்கன்னா அந்த ஒரு தியாகம் பிரதான தியாகங்க. 10 பிள்ளை இருந்து ஒண்ணு கொடுக்கறது அதுவும் தியாகம் தான். ஆனா வித்தியாசம் இருக்குது. சரிங்களா? 10க்கும் 1க்கும் கொடுப்பது வித்தியாசம் உண்டு. Well, one would be sacrificial to one who is good, but will one be sacrificial to a person who's not worthy of it? சரிங்களா? ஒரு நல்லவனுக்கு நம்ம தியாகம் பண்றது அது வேறங்க.
ஆனா தகுதி இல்லாத ஒரு மனுஷனுக்கு நம்ம தியாகம் செய்யறது அது சிந்தனைக்கு எட்டாத ஒரு காரியமாக இருக்குது. ரோமர் 5:6-8, when we see Romans chapter 5:6-8, Paul says it this way: for when we were still without strength, in due time God died for the ungodly. Who died for the ungodly? Who? அங்க நீங்க வசனத்தை வாசிக்கும் போது in due time Christ died for the ungodly. இயேசு கிறிஸ்து எப்படி தெரியுமாங்க, தேவ பயமில்லாத மக்களுக்கு அவர் மரித்தவராக இருந்தார். தேவனை நினைவு கூறாத மக்களுக்கு அவர் மரித்தவராக இருக்கிறார். For scarcely for a righteous man we will one die. ஒரு நீதிமானுக்கு சொல்ல ஒருத்தர் மரிக்கக்கூடிய, yet perhaps for a good man someone will even dare to die, but God demonstrates his own love towards us in that while we were still sinners Christ died for us. நாம் இன்னும் பாவியாய் இருக்கும்போது இயேசு கிறிஸ்து, நாம் இன்னும் தகுதி இல்லாத நிலையில இருக்கும்போது நம்முடைய ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து உங்களுக்காகவும் எனக்காகவும் இந்த உலகத்துக்காக மரித்த தேவனாக இருக்கிறார். இந்த தியாகம் ரொம்ப பெருசுங்க, ரொம்ப ரொம்ப பெருசு. ஹல்லேலூயா. இன்னைக்கு ஒரு மனுஷன் மன்னிக்க முடியாதுன்னு சொன்னா அர்த்தம் இல்லைங்க. If one person says, I cannot forgive, pastor, I cannot take the thought away from my mind, pastor. Who are you? You are a sinner. I'm a sinner. We all are sinners. But as sinners, as one who are not worthy in the sight of God, we are talking about unforgiveness when God, who's worthy of all glory, honor, and praise, is willing to forgive us, is willing to accept us. Hallelujah. தகுதி இல்லாத நம்மை கர்த்தர் ஏற்றுக்கொள்ள மனதார இருக்கிறார், நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். ஆனா நீங்களும் நானும் பாவியா இருந்து அக்கிரமத்தை செய்து ஆனா இன்னொரு பாவியை மன்னிக்க முடியாம ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத நிலையில நாம் இருக்கிறோம். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நீங்களும் நானும் சேவிக்கக்கூடிய இருக்கிற தேவன் அவர் தியாகம் நிறைந்த தேவனாக இருக்கிறார். The God whom you and I serve is a God who is sacrificial. And he is sacrificial over people who are unworthy, who are sinners. பாவிகள், எந்த விதத்தை தகுதியில்லாதவர்கள், அப்படிப்பட்டவர்கள் மத்தியில அவர் தியாகத்துக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். யோவான் 8:2-11 நம்ம வாசிக்கும் போது when we read John chapter 8:2-11, there we see the Pharisees and the people caught a woman in adultery and they brought it before Jesus and asking, this woman was caught in adultery. So now Jesus, you tell, because Moses said she must be stoned to death. What is your verdict? They wanted to test Jesus. But what Jesus said? He says, he who has not sinned, let him cast the first stone. பாவம் இல்லாத இருக்கிறார், நீங்க கல்ல அடிங்க அப்படின்னு அவர் சொல்றதை நாம் பார்க்க இருக்கிறோம். ஒரு விபச்சாரி பிடிக்கப்பட்டு இயேசுக்கு முன்பாக கொண்டு வரப்பட்டிருக்கிறார். அந்த இடத்துல இயேசு அந்த கேள்வி கேட்கும் போது ஒவ்வொருத்தனும் அவன் கையில இருக்கிற கல்ல அங்க போட்டுட்டு உணர்த்தப்பட்டு அவர்கள் போயிட்டார்கள் என்று வசனம் சொல்லுதுங்க. அப்ப இயேசு அந்த பெண்ணை பார்த்து, பெண்ணே, உன்னை குற்றப்படுத்த இருக்கிறவர்கள் எங்க? Where are your accusers? Jesus asked her. Where are those who condemn you? The woman looked at Jesus and said, they have all left, Lord. They have all left. And Jesus said, neither do I accuse you. Neither do I condemn you. நானும் உன்னை எந்த விதத்திலையும் குற்றப்படுத்தல. அவர் சொன்னது ஒரே காரியம், இனி பாவம் செய்யாத, இனி பாவம் செய்யாத. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, ஆண்டவருக்கு வேண்டியதெல்லாம் என்ன தெரியுமாங்க? ஒரு பாவி மனம் திரும்பணும்.
ஒரு பாவி மனம் திரும்பணும். All God desire is that a sinner to come to a point of repentance. Jesus is more interested in a repentant sinner. இயேசுவுக்கு என்ன அதிகமாக அவர் வேண்டி கேட்கக்கூடியதாக இருக்குதுன்னா மனம் திரும்புது. நீங்களும் நானும் நம்ம எல்லாரும் நம்முடைய பாவத்தை உணர்ந்து நம்முடைய பாவத்தை, சரிங்களா, இன்னைக்கு மத்தவங்களுடைய பாவத்தை கவலைப்படாதீங்க. மத்தவங்க பாவத்தை குறித்து நீங்க யோசிக்காதீங்க. உங்க பாவத்தை குறித்து யோசிங்க. உங்களுடைய அக்கிரமத்தை குறித்து யோசிங்க. உங்க கண்ணுல பட்டை இருக்கும்போது பட்டை உங்க கண்ணுல மரம் இருக்கும்போது உங்க சகோதரனுடைய கண்ணுல இருக்கிற அந்த பட்டையை பத்தி நீங்க கவலைப்படுறீங்க. அப்ப ஆண்டு சொல்ற அந்த மரத்தை, உங்க கண்ணுல இருக்கிற அந்த மரத்தை எடுத்து போடுங்க. அப்புறம் உங்களுடைய சகோதரன் கண்ணுல இருக்கிற அந்த பட்டைய நீங்க எடுங்க. சரிங்களா? God wants us to be more worried about our sin first. So as church, we need to realize that God is interested in a repentant sinner. It's for them he bore the cross. இப்படிப்பட்ட மக்களுக்கு ஆண்டவர் சிலுவையை சுமந்தவராக இருக்கிறார். He gave himself as a sacrifice so that we all can become the redeemed of the Lord. அவர் இவ்விதமாக தன்னை ஒரு பலியாக கொடுத்து வந்த காரணம் என்ன தெரியுமா? அவர் மூலமாக நமக்கு மீட்பு வரும் என்று. மீட்பு வரும். ஆண்டவர் உங்களை மீட்கவே வந்த தேவனாக இருக்கிறார். God is our redeemer. He came to redeem us. So the Father gave the Son as a sacrifice. பிதா தன் குமாரனை பலியாக கொடுத்தார். தியாகம் செய்த பிதா நம்முடைய பிதா. அல்லேலூயா. நம்ம பார்த்தோம், நம்மை நினைவு கூறக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். இரண்டாவது, அவர் தியாகம் செய்த பிதாவாக இருக்கிறார். மூணாவது, கடைசியாக, by not giving up on us. By not giving up on us. எந்த விதத்துல நம்மை கைவிடாத தேவன் அவர். அவர் கையே விட மாட்டார். நம்ம பாடுறோம்ல, கைவிட மாட்டார், கைவிட மாட்டார், கைவிடவே மாட்டார். இயேசு கைவிடாத தேவங்க. உங்களையும் கைவிடவே மாட்டார். லூக்கா 15:4-7 நம்ம அங்க வாசிக்கிறோம். 100 ஆடுகள் இருக்குது ஒருத்தனுக்கு. ஒரு ஆடு வழி தப்பி போயிடுச்சு. அந்த ஒரு ஆடு வழி தப்பி போனதுனால மேய்ப்பன் என்ன செய்யறான்? 99 ஆடு அங்கே வனாந்தரத்துல விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆடை தேடி போகிறார். வசனம் தொழுது நல்ல அழகா சொல்லப்பட்டிருக்குது. What man of you having 100 sheep, if he loses one of them, does not leave the 99 in the wilderness and go after the one which is lost until, the word says, until he finds it. அது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் அந்த ஒரு ஆட்டுங்க, ஒரு ஆடை அவர் தேடுவார். 99 ஆடு வனாந்தரத்தில் விட்டுட்டு அந்த ஒரு ஆடு காணா போன இருக்கிற அந்த ஒரு ஆடை அவர் தேடக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். கைவிட இருக்கிற தேவன் அவரு. கண்டுபிடிக்கிறதுக்கும் தேடுவாராங்க. அவர் எப்படிப்பட்ட தேவன்? What kind of God is he? God seek not an obedient sheep. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, கீழ்ப்படியாத ஒரு ஆடை ஆண்டவர் தேடி போகிறார். கீழ்ப்படியக்கூடிய இருக்கிற ஆடு இல்ல, அந்த 99 ஆடு தான் கீழ்ப்படியக்கூடிய இருக்கிற ஆடு. ஆனா இந்த ஒரு ஆடு வழி தப்பி போன ஆடு, கீழ்ப்படியாத இருக்கிற ஒரு ஆடு. ஆனா அது கீழ்ப்படியாத ஒரு ஆடா இருந்தாலும் அந்த ஆட்டை அவர் தேடி போகக்கூடிய இருக்கிறவராக இருக்கிறார். சாம்சன் failed God miserably. பைபிள்ல சாம்சன் பத்தி படிக்கிறோம். அவன் தேவன் சொன்ன பிரகாரமாக காரியங்களை செய்யல. சரிங்களா? அவன் தேவனுக்கு விரோதமாக நடந்தவனாக இருந்தான். But the God of Samson did not give up on him. Hallelujah. Samson failed God miserably, but God did not give up on him. You know that? ஆண்டவர் அவனை எந்த விதத்திலே கைவிடல.
பிலிஸ்தியர்கள் நினைத்தார்கள், அவர்கள் நினைத்தார்கள் தேவன் சாம்சனை கைவிட்டுட்டாரு, கழுவி விட்டார். சரிங்களா? அவங்க நினைச்சாங்க. அதனால அவங்களுக்கு என்ன வருத்தம் இல்ல, அவனுடைய முடி மீண்டும் வளருது, அவங்களுக்கு வருத்தமே இல்லை. அதை பத்தி அவங்க நினைக்கவே இல்லை. The Philistines thought that God has given up on Samson. That's why they were not bothered about his hair growing again. They did not realize that Samson's God is a God of grace and second chance. சாம்சனுடைய தேவன் எப்படிப்பட்ட தேவன்? அவர் கிருபையுடையவர். அவரு மீண்டும் சந்தர்ப்பத்தை கொடுக்கக்கூடிய இருக்கிற தேவன். நான் செகண்ட் சான்ஸ் மட்டும் சொல்ல மாட்டேன். God is a God who gives many chances. நிறைய சந்தர்ப்பத்தை உங்களுக்கு எனக்கும் கொடுக்க இருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, அந்த திருடன், அந்த கள்ளன் கடைசி நேரத்துல உயிர் விடக்கூடிய இருக்கிற நேரத்துல இயேசுவே என்னை நினைவு கூரும் என்று சொல்லும் போது, இன்றே நீ என்னோட பரதேசில இருப்பாய். Do you know, even until the last breath, when you look up to Jesus and say, remember me, Jesus, Jesus is willing to say, today you will be with me in paradise. In paradise. Hallelujah. He is a God of many chances. As far as they were concerned, Samson, God has given up on him. The Philistines think that Samson's God has given up on him. But no, God has never given up. Oh, for the last time, God gave him the strength, and Samson died with all the Philistines in that auditorium. Hallelujah. எல்லாரும் மரித்து போகக்கூடிய நிலையில சாம்சனும் மரித்தான். ஆனா ஒரு பிரதான கிரியை கர்த்தர் சாம்சன் மூலமாக அந்த நாள் செய்தார். Brethren, we serve a God who values us and all those around us. உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, நம்முடைய தேவன் உங்களையும் எல்லாரையும் அவர் கனப்படுத்துற, மதிப்பீடு வைக்கக்கூடிய இருக்கிற தேவனாக இருக்கிறார். அதனால தான் நான் சொல்றேங்க, யாரையும் வெறுத்துறாதீங்க, யாரு மேலையும் மன்னிக்காம இருந்துராதீங்க, யாரையும் தள்ளி விட்டுறாதீங்க. அல்லேலூயா. செய்யாதீங்க. மாம்சமும் ரத்தமும் உங்க எதிரியே இல்லைங்க. என்னைய நீ கேட்டீங்கன்னா எனக்கு எதிரியே இல்லைங்க. அல்லேலூயா. இது கோவிட் முடிஞ்சு பிறகு வந்த ஆண்டு எனக்கு ரொம்ப பேச ஆரம்பிச்சிட்டேன். மாம்சமும் ரத்தமும் ஒண்ணுக்கு எதிரி இல்லை. ஆண்டவர் சொல்றாரு, எல்லா மனுஷனோட சமாதானமா வாழ். அப்படி மத்தவங்களை பத்தி பேச போறியா, நல்லதை பத்தி பேசு. அவங்களுக்கு இருக்கிற குறைய பேசாத, அவங்களுக்குள்ள இருக்கிற பலவீனத்தை பேசாத, அதான் நல்லதை பேசு, நன்மையை பேசு. அவங்களை பக்தி வைராக்கியத்துக்குரிய நிலையில காரியங்களை பத்தி பேசு. Talk about things which will bring edification. Talk about good things. Today we are measuring in all the ungood things. நல்ல இல்லாத காரியத்துல நம்ம ரொம்ப சிறந்தவர்களாக இருக்கிறோம், நல்லதுல நம்ம சிறந்ததுல. தேவன் சொல்லுகிறார், எல்லா கூடுமலால், வசனம் சொல்றது கூடுமனால் எல்லாரோட சமாதானமாக வாழுங்க. If can live peaceably with all, because flesh and blood is never our enemy. Church, I appeal with you, I plead with you, let us love one another. Let us love one another the way Jesus loved us, the way God loved us. You know, if we can do that, I tell you, God will build his church. கர்த்தர் அவருடைய சபையை கட்டக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். You might give up on yourself, or others may give up on you, but know for sure the Lord God will never give up on you. நீங்க உங்க மேல உங்களே பார்த்து நீங்க கைவிட்ட ஒரு நிலையில இருக்கலாம், மத்தவங்க உங்களை கைவிட்டுறலாம். ஆனா இன்னைக்கு நான் சொல்றேங்க, உங்க தேவன், நீங்க எப்படிப்பட்ட பாவியா இருந்தாலும், அக்கிரமக்காரனாக இருந்தாலும், மோசமானவனாக இருந்தாலும், ஆனா உங்க தேவன், நான் வணங்க இருக்கிற தேவன் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார், ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். அவர் தன் குமாரன் இயேசு கிறிஸ்துவை சிலுவையின் மரணத்திலே அனுப்பினது உங்க பாவத்தையும் என் பாவத்தையும் மன்னிக்க. அப்படிப்பட்ட கிருபைக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார், கிருபைக்குரிய தேவனாக இருக்கிறார். அப்ப இந்த கிருபையின் தேவன் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். This God of grace will never
will never abandon you. He will never give up on you. He is a God who loves you and loves you to the end. He hates sin, but he loves sinners. அவர் பாவத்தை வெறுக்கிறவர், ஆனா பாவிகளை நேசிக்கிறவராக இருக்கிறார். பாவமும் பாவியும் ஒரே தரத்துல வச்சிடாதீங்க. ஏன்னா ஆண்டவர் அப்படி வைக்கல. பாவிகளை நேசிக்கிறார், பாவத்தை வெறுக்கிறார். அந்த பெண்ணை பார்த்து இனி பாவம் செய்யாத, இனி பாவம் செய்யாத. ஹல்லேலூயா. அப்ப தேவ பிள்ளைகளே, தேவனுடைய கரம் எப்படிப்பட்ட கரம் தெரியுமாங்க? அது இவ்விதமாக his arm, it's an outstretched arm. His arm are everlasting arm. Everlasting arm. அவருடைய கரம் எப்போதும் அது எப்படி தமிழ்ல சொல்றது இல்ல, அது திறந்த கரமாக இருக்குதுங்க. அது திறந்த கரமாக இருக்குது. It's always wide open to receive you and to freely forgive you, restore you to sonship, to daughtership. அவருடைய கரம் திறந்த நிலையில உங்களை மன்னிக்கவும், உங்களை புதுப்பிக்கவும், உங்களை குமார்த்தியாக குமாரனாக நிறுத்தக்கூடிய இருக்கிற கரங்க. அப்படிப்பட்ட கரங்க. We see this example when we read the story of the prodigal son. அந்த காணா போன குமாரனுடைய அந்த கதையை நம்ம பார்க்கும்போது பிதாவுடைய கரம் எப்படிப்பட்ட ஒரு கரம் என்று பார்க்கிறோம். அவன் குமாரன் தூரத்துல இருந்து வராங்க, தூரத்துல இருந்து அவன் நடந்து வரான். அவனுடைய எண்ணத்துல அப்பா சேர்த்துக் கொள்வாரா இல்லையா, இல்ல அப்பா விரட்டி அடிச்சிருவாரா, அவமானப்படுத்திடுவாரா, அவனுடைய சிந்தனை என்னென்னமோலாம் இருக்குது. ஆனா அப்பா காத்து கொண்டே இருக்கிறார். எப்ப என் மகன் வருவான். அப்படியே தூரத்துல இருந்து பிச்சைக்காரன் மாதிரி ஒருத்தன் வந்துகிட்டு இருக்கிறான். ஆனா அவன் பிச்சைக்காரன் மாதிரி வந்தாலும் அவன் தான் என் மகன்னு அப்பாவுடைய கண்ணுக்கு தெரியுதுங்க. மகன் நடந்து வரான், ஆனா அப்பா ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கிறார். ஓடி போய் கட்டி பிடித்து முத்தம் கொடுத்து, the father ran and embraced the son and he kisses him, and not only that, he puts a robe, the best robe over him, puts a ring in his hand, puts shoe on his feet, kills a fatted calf, and he celebrates. Hallelujah. அவரு அங்கியை போட்டு, மோதிரத்தை போட்டு, பாதரட்சியை போட்டு, பிறகு ஒரு மாட்டை கொன்று அவர் கொண்டாடக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார், கொண்டாடக்கூட இருக்கிற தகப்பனாக இருக்கிறார். அவன் சொல்றார், என்ன சொல்றார் தெரியுமாங்க? என் மகன் காணாம போனா இன்னைக்கு கண்டுபிடிக்கப்பட்டவனாக இருந்தான். He says, my son was lost and now he is found. We see this in Luke chapter 15 verse 22 to 24. He didn't say, know what? அவர் என்ன சொல்றாங்க? He didn't say one word about his son wasting his wealth as prodigal living. அவர் சொல்லலங்க, இவன் என் பணத்தெல்லாம் மோசடி பண்ணி இப்ப வந்திருக்கிறான் பாரு அப்படின்னு அவரு சொல்லவே இல்லைங்க. அதை பத்தி பேசவே இல்லைங்க. The father was overjoyed that the son came back. அவன் மீண்டும் வந்துட்டானே, அதுல ஆனந்த சந்தோஷம் அடைந்த ஒரு தகப்பனாக அவன் இருந்தான். In the same way, God has not given up, nor will he ever give up on you. அதே போல தேவன் உங்களை ஒருபோதும் கைவிட மாட்டார். உங்களை அவர் நினைவு கொண்டே இருப்பார். அவர் மெய்யாகவே உங்களை அனுசரிக்கிற தேவனாக இருப்பார். மார்பில அணைக்கக்கூடிய தேவனாக இருப்பார். The moment you take a step towards him, you will find him running towards you to embrace you. நீங்க ஒரு அடி தேவனுக்கு நீங்க வைத்து வரும்போது அவர் ஓடி வந்து உங்களை கட்டி பிடிக்கக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். உங்களுக்கு தெரியுமாங்க, இன்னருக்கும் ஆண்டவர் காத்திருக் கொண்டிருக்கிறார். இன்னும் அநேகர் ஒரு அடி இன்னும் வைக்கலங்க. Many has never put that step to return like the prodigal son. Today there are so many prodigal sons still not returning to the father. இன்னைக்கு நிறைய காணா போன பிள்ளைகள் இருக்கிறார்கள். ஒரு அடி இன்னும் வைக்கல, பிதாண்டல திரும்பி போவோமே அந்த ஒரு அடி இன்னும் வைக்கல.
ஆனா பிதாவுடைய உள்ளம் எப்படி தெரியுமாங்க, என் பிள்ளை எப்ப ஒரு அடி வைப்பான் அவனை ஓடி போய் நான் தழுவி கொள்ளணுமே, அவனை ஓடி போய் கட்டி பிடிக்கணுமே, அழுந்து முத்தமிட்டு என் பிள்ளை மீண்டும் வந்துட்டானே, என் பிள்ளை என்னுடைய சன்னதியில வந்துட்டானே என்று சொல்லுவதற்கு அவர் மனதாக இருக்கிறாருங்க. And when you enjoy his love and grace towards you, அவருடைய அன்பையும் அவருடைய கிருபையும் நீங்க இவ்விதமாக அதை தழுவிக்கொள்ளவர்களாக இருக்கும்போது, you will find yourself not just in a place of safety and provision like the prodigal son. அப்ப அந்த ஒரு தழுவுதல, அந்த ஒரு அன்புல, அந்த ஒரு கிருபையில நீங்கள் மூடப்படும் போது நீங்கள் அவருடைய பாதுகாப்புல இருக்கிறவர்களாக, அவருடைய ஐஸ்வர்யத்துல இருக்கிறவர்களாக நீங்க இருப்பீங்க. அந்த நிலையில சாம்சனை போல உங்களுக்கு ஒரு புதுபலன் வந்து, ஆம், ஒரு நோக்கத்தோட தேவனுக்காக நீங்க வாழ்வீங்க. எஸ், you will be people who will be in safety and in provision like the prodigal son. And like Samson, your strength and purpose in life will return. Your strength and purpose in life will return. So church, today 3 things God is talking to you. நாம் தேவன் அவர் கருணையின் பிதாவாக இருக்கிறார். God is a God who is a father who cares. And by what we know that he cares? By being mindful of you, by being sacrificial, by not giving up on you. உங்களை குறித்து மனதார இருக்கிறார், நினைவு கூறக்கூடிய தேவன், அவர் தியாகத்துக்குரிய இருக்கிற தேவன். உங்களை கைவிடவே மாட்டார், கைவிடவே மாட்டார். நீங்கள் எப்படிப்பட்ட மோசமான ஒரு பாவியா இருந்தாலும் தேவனில் நீங்க வரும்போது உங்களை தழுவிக்கொள்ளக்கூடிய தேவனாக இருக்கிறார். நாம் ஜெபிப்போமா? நாம் ஜெபிப்போமா? இந்த வேளையில ஜெயந்தி அக்காவை அழைக்க இருக்கிறேன் இந்த ஜெபத்துக்கு. Let's pray. Let's pray. And then we have a last song, yeah? Is that you? No, Pastor. No, Pastor. Oh, no. Okay. Sister Jayanti will pray and then Pastor Joy will give the benediction. Sister Jayanti will pray and Pastor Joy will give the benediction. Let us look to God in prayer. பாருங்கள், நான் விசுவாசிக்கிறேன் தேவன் நம்மோட பேசினார், என்னோட பேசினாருங்க. இந்த வேத இந்த பகுதியை நான் ஆயத்தப்படுத்தி வரும்போது அதிகமாக என்னோட பேசினார். அதனால்தான் கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசமாக பேசுறேன். ஏன்னா என்னோட பேசின தேவன், என்னோட பேசின தேவன் உங்களோடும் பேசுவார். நம்ம எல்லாரும் தேவன் அண்டையில, அவர் பாத அண்டையில நாம் வருவோமா? நாம் மாத்தா போல இல்லாதபடி மரியாதை போல தேவனுடைய பாதரட்சி அண்டையில நாம் இருக்கிற பிள்ளைகளாக இருப்போமா? ஜெபிப்போமா? ஜெயந்தி அக்கா நம்மளை இந்த ஜெப வேலையில நடத்தும் போது நாம் ஆமோதிப்போம். நம்ம சொல்லுவோம், ஆண்டவரே, என்னுடைய உள்ள அளவு என்னை மாற்றும் ஐயா. உள்ள அளவு உம்மை தேடக்கூடிய இருக்கிற ஒரு மகனாக நான் இருக்க வேண்டும் என்று நாம் சொல்லுவோமா? பாருங்கள், நாம் ஜெப நிலையில இருப்போம். அல்லேலூயா. ஸ்தோத்திரம் 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 கர்த்தாவே. இந்த காலை வேளையிலும் கர்த்தாவே, நாங்கள் கேட்ட இந்த செய்திக்காக நன்றி சுவாமி. நீர் எங்களோடு கூட பேசினதுக்காக நன்றி கர்த்தாவே. பாஸ்டர் மூலமாக கர்த்தாவே, நீர் எப்படியாக கர்த்தாவே இந்த தந்தையார் தினத்திலும் ஒரு பரம பிதாவாக கர்த்தாவே நீர் எங்களை நினைத்திருக்கிறீர் என்று நாங்கள் எண்ணும் போது நாங்கள் எவ்வளவு கர்த்தாவே மனதில் சந்தோஷப்படுகிறோம், நாங்கள் அமைதி பெறுகிறோம் ராஜா. நீர் எங்களை தேவதூதரிலும் சிறியவனாய் கர்த்தாவே, இதோ மகிமையினாலும் கனத்தினாலும் எங்களை முடிசூட்டி கர்த்தாவே எங்களை இவ்வளவாய் நீ நினைத்திருக்கிறீரே. பாவியாக இருந்த போதிலும் கர்த்தாவே நீர் எங்களை உம்முடைய அன்பினால் கர்த்தாவே நீர் எங்களை மீட்டு கொண்டு உம்முடைய சிலுவையின் அன்பினாலே கர்த்தாவே எங்களை உம்முடைய சொந்த குமாரரும் கர்த்தாவே ஏதோ உம்முடைய பிள்ளைகளாக நீர் மாற்றி இருக்கிறீரே. ராஜரீக கூட்டமாயும் பரிசுத்த ஜாதியாயும் உமக்கு சொந்த ஜனமாயும் எங்களை நீர் மீட்டு எடுத்திருக்கிறீரே. உமக்கு ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம் ஸ்தோத்திரம். நாங்கள் பாவிகளாய் இருக்கையில் எங்களுக்காக கர்த்தாவை நீர் மறித்து உம்முடைய அன்பை விளங்க பண்ணீரே. உம்மை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம், உம்மை துதிக்கிறோம் ராஜா. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே நீர் எங்களை இப்படியாக நீர் நினைத்திருக்கிறீர் என்பதை நினைக்கும் போது கர்த்தாவே எங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து கர்த்தாவே நாங்கள் எவ்வளவு
தவறாக நாங்கள் ஜீவித்து இருக்கிறோம், நாங்கள் எவ்வளவு குறைவுள்ளவர்களாய் இருக்கிறோம் என்பதை நாங்கள் அறிக்கையிடுகிறோம் ராஜா. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே எங்களுக்கு ஒரு மன்னிக்கிற தன்மையை நீ தாரும் சுவாமி. நீர் எப்படியாக கர்த்தாவே அந்த கெட்ட குமாரன் கர்த்தாவே அந்த மகன் கர்த்தாவே உம்மை நோக்கி வந்த போது அந்த தகப்பன் அவரை எவ்வளவாக கர்த்தாவே மன்னித்து ஏற்றுக்கொண்டார். நாங்களும் அப்படியாக கர்த்தாவே உம்மை விட்டு விலகி போன காலங்களில் கூட கர்த்தாவே இதோ அந்த ஆடு எப்படி வழி தவறி போனதோ அப்படியாக நாங்கள் போன காலங்களில் கூட கர்த்தாவே நீர் எங்களை தேடி கண்டுபிடித்து உம்முடைய சமூகத்துக்கு நீர் கொண்டு வந்து எங்களை இவ்வளவாக நீர் அரவணைத்து கர்த்தாவே எங்களை ஆதரித்து எங்களை காத்து பராமரித்து நீர் வருகிறீரே, உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம், உமக்கு ஸ்தோத்திரம் செலுத்துகிறோம் கர்த்தாவே. இதோ தாய் தன் பிள்ளையை மறந்தாலும் தகப்பன் தன் பிள்ளைக்கு இறங்காவிட்டாலும் நீர் கர்த்தாவே நிச்சயமாக பரமபிதா எங்களை நினைத்து எங்களை உம்முடைய உள்ளங்கைகளில் வரைந்து வைத்திருக்கிறீர். இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே உம்முடைய செய்திக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம். எங்களோடு கூட நீர் பேசியதுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் ராஜா. உம்முடைய கரங்கள் எப்பொழுதும் எங்களை நோக்கி விரித்த கரங்களாய் இருப்பதற்காக நன்றி ராஜா. எங்களை உம்முடைய சொந்த குமாரராகவும் குமார்த்திகளாகவும் நீர் மாற்றி எங்களை கர்த்தாவே எங்களோடு கூட நீர் இருப்பதற்காக நன்றி செலுத்துகிறோம். நாங்களும் அப்படியாக ஒருவருக்கொருவர் கர்த்தாவே உம்மை போல கர்த்தாவே நாங்கள் அன்பு செலுத்த எங்களுக்கு உதவி செய்யும். ஆம் கர்த்தாவே, நீர் எங்களை எவ்வளவா எங்களுக்கு நீர் அன்பு செலுத்தி இருக்கிறீர் அதை நாங்கள் நினைத்து கர்த்தாவே நாங்கள் உள்ளத்தின் ஆழத்தில் இருந்து ஒருவரை ஒருவர் நேசித்து ஒருவரை ஒருவர் கனப்படுத்தி கர்த்தாவே இதோ நாங்கள் கர்த்தாவே ஒருவர் ஒரு பாரத்தை சுமந்து ஒருவரை ஒருவர் கட்ட நீர் உதவி செய்யும். Yes Lord, help us Lord, that we encourage one another, that we motivate one another Lord, that we will be mindful and that we will care for one another Lord. Be with us Lord, lead us. Thank you for speaking to each one of us. இந்த நாளிலும் கர்த்தாவே பரம பிதாவாகிய நீர் எங்களோடு கூட இருக்கிறதுக்காக நன்றி. அப்படியாக ஒவ்வொரு தந்தைமார்களையும் கர்த்தாவே நீர் இந்த நாளில் ஆசீர்வதித்து வழி நடத்தும். நீங்கள் ஒவ்வொருவரையும் அன்பின் கரங்களுக்குள் ஒப்பு கொடுக்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்தில் ஜெபிக்கிறேன் ஜீவனுள்ள பிதாவே, ஆமென். ஆசீர்வாதம் பெற்றுக்கொள்வோம். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் விசேஷமாக எல்லா தகப்பன்மாரோடும் இன்றும் என்றும் சதா காலங்களிலும் இருப்பதாக. ஆமென். என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, என் முழுமே நாமத்தை ஸ்தோத்திரி. என் ஆத்மாவே கர்த்தரை ஸ்தோத்திரி, கர்த்தர் செய்த சகல உபகாரமே மறவாதே. Amen. Amen. God bless you all. God be with you all. Please celebrate your father, his day today. Celebrate with them and make them happy. And God the Father in heaven will be happy. God bless you. Happy Father's Day to all fathers. Happy Father's Day. Happy Father's Day. Happy Father's Day to every father. Happy Father's Day to every one of you. God bless you all. Happy Father's Day. Happy Father's Day. God bless. God bless all the fathers. Das, thank you, Das. Darius, thank you. Yes, thank you, Das. Thank you, Darius. Thank you, Mr. Chu. Thank you. Thank you, Pastor Joy. God Happy bless Father's you all. Day, Thank you. Happy Father's Day, Ah. Pastor. Helena, Happy Father's Day to everyone. Happy Father's Day. thank you.